إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 65 dans le tafsir de Surat al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc aujourd'hui on va expliquer les versets de 147 à 152. C'est dans cette section qu'on va commencer. Et le cheikh il a cité ces versets. Il dit قال الله سبحانه وتعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Donc on va traduire la signification de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces versets ce qui signifie le verset 147, la vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre de ceux qui doutent. À chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous ramènera vers lui. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. Il a le pouvoir sur toutes choses. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée, la Kaaba. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée, et où que vous soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais injustes. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi, pour que je parchève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai, remerciez-moi, soyez reconnaissants envers moi et ne soyez pas ingrats. Donc ça c'est les versets que
le cheikh il a lu pour cette section du tafsir. Et donc on va lire maintenant son explication de ces versets-là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. هذه الآيات في سياق تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، فهي في سياق الآيات التي قبلها، والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات العظيمة في هذه المسألة والحدث العظيم لأنه أحدث عند الناس بلبلة، أحدث عند الناس تساؤلات وتشكيكات من قبل المنافقين والكفار والمشركين. أما أهل الإيمان الراسخ فهؤلاء لم يحدث عندهم أي إشكال، لأن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، وهم عباد الله، فهم يتوجهون حيث وجههم الله، وهذا هو الإيمان، لأن المؤمن يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى ولا يقول لماذا ولماذا ولماذا، ولا يعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث عندهم أي إشكال، وإنما بادروا إلى امتثال أمر الله والتوجه إلى الكعبة والتحول عن استقبال بيت المقدس. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات الكثيرة في هذا الموضوع لإزالة الشبهات وهذه التشكيكات التي حصلت من أهل الكتاب من المشركين ومن المنافقين. Donc on va traduire qu'est-ce qu'on vient de lire, c'est comme une introduction, et dans cette introduction le cheikh il fait référence à qu'est-ce qu'on a vu dans les versets précédents qui suivaient ces versets-là. Donc il commence en disant louange à Allah le Seigneur des mondes, et paix et salut sur notre prophète, son messager, son prophète, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont été guidés par sa guidance et qui s'est accroché à sa sunna jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, il dit que ces versets sont dans le même contexte que le changement de la qibla, des versets qu'on a lus au dernier cours. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le changement de la direction de la prière et que les gens se sont tournés de Bayt al-Maqdis vers la Kaaba al-Musharrafa, et donc les versets qui suivent sont dans ce sujet-là aussi. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné donc ces grands versets au sujet de cet événement qui s'est produit, qui était un événement assez important, parce que il y a eu beaucoup de troubles chez certaines personnes à cause de ce changement-là. Donc ce changement a créé chez certaines personnes beaucoup de troubles et des questionnements et des doutes, surtout de la part bien entendu des hypocrites, des kuffars parmi les juifs et des mushrikines, c'est-à-dire les idolâtres. Et les gens de la foi par contre, ceux qui sont fermement enracinés et dans la foi, eh bien pour eux ça n'a pas créé aucun problème, puisqu'ils se tournent là où Allah leur ordonne de se tourner, et ce sont des serviteurs d'Allah, donc là où Allah leur ordonne de s'orienter et de se tourner, ils se tournent. Et ça c'est la foi qui les fait agir ainsi, puisque le croyant il suit les ordres d'Allah et il ne va pas commencer à questionner pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça à chaque fois qu'on leur demande quelque chose. Donc le croyant il ne s'objecte pas à ce que Allah ordonne, il se soumet. Donc les gens de la foi parmi les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a eu aucun problème pour eux de se tourner de Bayt al-Maqdis vers la Kaaba. Ils ont mis en application le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils se sont tournés tout de suite vers la Kaaba. Ils se sont déplacés donc de Bayt al-Maqdis, de la direction de Bayt al-Maqdis qui était vers le nord, et ils se sont tournés vers le sud. Donc ça c'est parce qu'ils étaient au nord de la Kaaba. Celui qui serait par exemple à l'ouest de la Kaaba ou à l'est de la Kaaba, bien il se tournerait dans la direction dans laquelle il serait face
à la Kaaba, qui était devenue la nouvelle Qibla pour les musulmans. Donc, le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans de nombreux versets, il a parlé de ce sujet-là pour enlever les ambiguïtés et pour clarifier les doutes de ceux qui ont essayé de semer des doutes à ce sujet-là parmi les gens du livre et parmi les mouchrikines et les hypocrites. Donc le cheikh il dit فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات الكثيرة في هذا الموضوع لإزالة الشبهات وهذه التشكيكات التي حصلت من أهل الكتاب ومن المشركين ومن المنافقين ومن ذلك أن الله وصف هذا بأنه الحق قال تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الحق استقبال الكعبة، هذا هو الحق الذي لا شك فيه، لأن الكعبة بيت الله عز وجل وبيت المقدس بيت الله عز وجل، والله هو الذي يأمر وينهى ولا اعتراض عليه سبحانه وتعالى في ذلك، فالمؤمن يدور حيث دار أمر الله سبحانه وتعالى. فجميع الجهات من المشرق والمغرب كلها ملك لله سبحانه وتعالى، كلها ملك لله سبحانه وتعالى، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وتوجه حيث وجهه الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit Allah subhanahu wa ta'ala il a enlevé et retiré par ces versets les ambiguïtés et les doutes qui étaient émis de la part des munafiqines et des mushrikines et des gens du livre, et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce changement de la Qibla comme étant la vérité de la part de ton Seigneur, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 147 la vérité, il dit ce qui signifie la vérité vient de ton Seigneur, alors ne sois pas du nombre de ceux qui doutent. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, al-mumtarin, c'est-à-dire ceux qui doutent. Et la vérité, c'est-à-dire de se tourner vers la Kaaba. C'est ça la vérité sur laquelle il n'y a pas de doute. Et la Kaaba, c'est la maison d'Allah, et Baytul Maqdis, c'est également la maison d'Allah. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ordonne et qui interdit, et il n'y a pas de la part du croyant d'objection à ce que Allah a ordonné dans quoi que ce soit, et dans cela en particulier. Le croyant, il se tourne là où Allah lui ordonne de se tourner. Et de toute façon, toutes les directions qui existent sont des choses qui appartiennent à Allah. Les directions, les orientations, les points cardinaux, tout ça, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a créés. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 115 dans Surat Al-Baqarah, c'est à Allah qu'appartient l'Est et l'Ouest. Alors, peu importe où vous tournez votre visage, peu importe la direction dans laquelle vous vous tournez, vous trouverez le visage d'Allah. C'est là que sera le visage d'Allah. Allah est certes... attendez, juste vérifier. Le verset qu'il cite maintenant, c'est le verset 115. Car Allah subhanahu wa ta'ala a la grâce immense et omniscient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a la grâce immense et il est omniscient, c'est-à-dire il a le savoir de toutes choses, il sait toutes choses. Et dans l'autre verset qu'il a cité, le verset 177, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit la bonté ou la piété ne consiste pas à tourner vos visages à l'est ou à l'ouest, mais elle consiste à croire en Allah. Mais elle consiste à croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il explique, il dit que آمن بالله توجه حيث وجهه الله سبحانه وتعالى. Donc la foi ne consiste pas à te tourner vers l'est ou vers l'ouest, mais la foi consiste à croire en Allah. Et croire en Allah, ça comprend quoi?
ça comprend de te tourner là où Allah t'ordonne de te tourner. Donc peu importe la direction, que ce soit à l'est ou à l'ouest, ou au nord ou au sud, l'important c'est que tu te tournes là où Allah t'ordonne de te tourner. Le cheikh il dit ensuite Al-haqqu min rabbik, il explique la suite du verset Al-haqqu min rabbik, la vérité vient de ton Seigneur, أي من الله عز وجل ولم يأتي هذا الأمر من عند غير الله حتى يكون مجالا للتردد وإنما هو آت من عند الله عز وجل فلا مجال للتردد فيه. الحق من ربك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وإضافته إلى الرب سبحانه وتعالى من باب التعظيم لهذا الأمر، ومن باب أن الله سبحانه وتعالى ربنا يختار لنا ما فيه مصلحتنا وما فيه تربيتنا، لأنه ربنا فالله يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمته ما فيه خيرهم وصلاحهم وفلاحهم، ولأنه ربهم وخالقهم متولي شؤونهم فلا اعتراض عليه سبحانه وتعالى، ولهذا قال تعالى فلا تكونن من الممترين. Donc le cheikh il explique que la vérité vient de ton Seigneur, c'est-à-dire ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cet ordre n'est pas venu d'autre que Allah, cet ordre est venu d'Allah. Donc il n'y a pas de raison d'hésiter à mettre cet ordre en application. Cet ordre vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il n'y a pas de place pour l'hésitation et la remise en question de l'ordre. Et la vérité donc vient de ton Seigneur. Ce discours s'adresse au messager de ton Seigneur, au Muhammad. La vérité vient de ton Seigneur, au Muhammad. Donc Allah s'adresse au messager sallallahu alayhi wa sallam, et le fait qu'il mentionne il a associé إضافته إلى الرب من باب التعظيم لهذا الأمر. Le fait que cet ordre soit ou que cette vérité soit rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala ou mentionnée par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce contexte ici, c'est pour mentionner la grandeur et l'importance de ce commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que le commandement soit mentionné comme étant le commandement d'Allah et la vérité d'Allah qui vient d'Allah, eh bien c'est pour montrer son importance ici, et c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est notre Seigneur, et il choisit pour nous ce dans quoi il y a notre bien, et ce avec quoi il nous éduque et il nous élève, car il est notre Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala il choisit pour son messager sallallahu alayhi wa sallam et pour sa ummah ce dans quoi il y a le bien pour nous et ce dans quoi il y a la réforme et le succès, car il est leur Seigneur, leur Créateur, celui qui s'occupe de leurs affaires, celui qui s'occupe des affaires de ses créatures, et donc il n'y a pas de place pour l'objection et de rejeter ou de s'objecter au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ne sois pas donc du nombre de ceux qui doutent. Il dit, la yakunu indaka shakkun la yakun indaka shakkun الامتراء هو الشك. أي نعم الامتراء, ça c'est le masdar du terme ici qui est mentionné, من الممترين. الامتراء هو الشك والتردد. لا تتأثر بأقوال هؤلاء أو تلتفت إلى شبهاتهم لأنك على الحق ما دام
وما دام الإنسان على الحق فإنه لا يتزحزح عنه مهما قيل ومهما شوش عليه مهما لبس فإن المؤمن إذا عرف الحق فإنه لا يبغي به بديلا ولا يلتفت إلى أقوال الناس. وهذه قاعدة عظيمة أن الإسلام إذا تبين له الحق أن الإنسان إذا تبين له الحق فليس هناك مجال للتردد في قبوله وترك ما سواه من الأقوال مهما كان مصدره، سواء كانت صادرة عن علماء أو عن جهال أو عن أعداء أو عن أصدقاء. لا مجال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا مجال لقول غير قول الله سبحانه وتعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هذه قاعدة عظيمة أن المدار على اتباع الحق وترك الباطل. Donc on va lire cette partie, on va traduire ça. Le cheikh il explique que tu ne dois pas avoir de doute, hein, parce que al-imtira ça veut dire le doute et l'hésitation. Le doute et l'hésitation. Et le cheikh il dit tu ne dois pas te laisser influencer et te laisser affecter par les paroles de ces gens qui te mettent des doutes ou qui essaient de te lancer des ambiguïtés au sujet de la Qibla ou au sujet de d'autres choses. Car la vérité vient de ton Seigneur. Et donc, du moment qu'un homme il est convaincu que la vérité vient de son Seigneur et que ce qu'il suit c'est la vérité, eh bien il ne doit pas être bousculé ou ébranlé par quoi que ce soit de ce qui peut être dit. Hein? Peu importe qu'est-ce que les gens peuvent dire pour essayer de le déranger, pour essayer de le troubler, peu importe qu'est-ce qu'on essaie de faire pour le confondre dans sa religion, le croyant, une fois qu'il a connu la vérité, il ne cherche pas d'alternative à cette vérité-là. Il ne cherche pas d'autre chose que cette vérité-là. Et il ne se tourne pas vers ce que les gens peuvent raconter ou dire au sujet de cette vérité-là. Ça, c'est une règle immense, très importante dans l'islam. Et cette règle, c'est que l'homme, une fois que la vérité lui a été clarifiée, il n'y a pas de place pour lui dans l'hésitation ou le doute vis-à-vis de l'acceptation de cet ordre. Donc il ne doit pas abandonner cet ordre et cette vérité pour la parole de quiconque, peu importe son origine et sa source, hein, peu importe l'origine de cette parole ou sa source, du moment qu'on est clair et on est convaincu du fait que la parole vient d'Allah, la vérité vient d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam, eh bien on n'a pas le droit de rejeter cette parole ou de douter en cette parole, hein, ou d'hésiter, hein, au sujet de la vérité, hein, peu importe que cette objection, hein, à cette vérité vienne de la part des savants, ou vienne de la part des ignorants, ou vienne de la part des ennemis, ou vienne de la part des amis. Une fois que c'est établi que c'est quelque chose qui vient d'Allah et de son messager, que c'est la vérité, hein, eh bien donc il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de place ouverte à quoi que ce soit pour douter ou hésiter au sujet de cette vérité-là. Et ça, c'est ce que l'imam al-Shafi'i il a dit, rahimahullah, dans sa parole très célèbre, lorsqu'il a dit que les musulmans se sont mis tous d'accord, tous les musulmans sont d'accord sur le fait que, une fois que la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée pour quelqu'un, il ne peut pas la laisser pour la parole de quiconque. Une fois que la sunna du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée, il ne peut la laisser pour la parole de quiconque. D'accord?
Et ça, c'est une règle très importante dans l'islam. Et c'est là-dessus que il faut se baser pour comprendre qu'il faut il faut toujours suivre la vérité et abandonner le faux. Et ça, je l'ai expliqué à beaucoup de gens, parce que, parce que des fois, ils entendent une parole qui vient d'Allah ou du messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis après, certains, malgré tout, ils continuent à discuter, continuent à argumenter, continuent à polémiquer. L'ordre, il est clair, il vient d'Allah, alors il faut le suivre. Puis on regarde la compréhension de nos salafs au sujet de cet ordre, et quand on voit qu'ils ont clarifié cette chose-là et qu'ils sont tous d'accord sur ça, eh bien on ne doit pas émettre des doutes là-dessus par la suite. Il faut juste suivre la vérité, même si des koufars ils vont venir par la suite pour essayer de mettre des doutes ou des ambiguïtés, essayer d'interpréter les choses d'une autre façon pour nous détourner de l'ordre d'Allah. Il ne faut pas se laisser influencer par ça, même s'ils essaient de donner à leurs objections une apparence de science ou une apparence scientifique, parce que c'est ce qu'ils font parfois. Ils disent les spécialistes ont dit telle chose, les chercheurs ont dit telle chose, les recherches disent qu'il faut faire ça ou il faut dire ça, alors que quand tu regardes dans ces recherches, peut-être que les paramètres de cette recherche sont totalement incorrects, ou bien ils ne se basent même pas sur des choses scientifiques réellement, ou bien parfois c'est erroné, les données sont erronées ou des choses comme ça. Surtout dans les recherches maintenant, malheureusement il y a beaucoup de tricherie, il y a beaucoup de tromperie. Ils font des recherches, après ils font des contre-recherches. Et si ça vient en contradiction avec la parole d'Allah, la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est pas dans la parole d'Allah et de son messager qu'il faut avoir des doutes, mais c'est dans qu'est-ce qui vient en contradiction à la parole d'Allah qu'il faut avoir des doutes. Et le cheikh, il dit, قال الله تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده تردد، ليس عنده ريب، ليس شك ولا شك، ليس عنده ريب ولا شك، وإنما هذا تعليم للأمة فلا تكونن من الممترين. هذا تعليم للأمة أنها يجب عليها اتباع الحق، ولا تلتفت إلى أقوال الناس مهما كانت هذه الأقوال ومهما كان مصدرها، فإنها لا تعتبر بجانب الحق من الكتاب والسنة. فلا تكونن من الممترين. في هذا الأمر لأنه من ربك وهو الحق، فماذا بقي حينئذ للشكوك والأوهام؟ ما بقي لها مجال. وهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. donc الأقوال الأخرى لا تلتفت إليها. الناس يختلفون إلى مذاهب وإلى أقوال عن اجتهاد أو عن هوى، يختلفون، فالاختلاف من طبيعة البشر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الاختلاف موجود في طبيعة البشر، لكن الواجب اتباع الدليل. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc le cheikh il explique ensuite que, donc comme on l'a dit, la vérité vient de ton Seigneur. Allah il le dit dans le verset 147, la vérité vient de ton Seigneur, alors ne sois pas du nombre de ceux qui doutent. Le messager, il n'a pas de doute, il n'a pas d'hésitation, il n'a pas de doute et il n'a pas d'hésitation. Et il dit le cheikh que ça c'est uniquement, Allah lui dit ça uniquement pour enseigner à la Ummah. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à son messager et il lui dit ne sois pas du nombre de ceux qui doutent. La vérité vient de ton Seigneur, ô Muhammad. Ne sois pas du nombre de ceux qui doutent. Le messager n'a pas de doute, mais il dit ça
au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour l'éduquer et pour éduquer sa umma en même temps. Quand Allah s'adresse au messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est en même temps à sa umma qu'il s'adresse. Donc ne sois pas du nombre de ceux qui doutent, c'est un enseignement pour sa umma qu'il est obligatoire pour elle, pour cette nation, de suivre la vérité et de ne pas donner d'importance et de ne pas se tourner vers qu'est-ce que les gens peuvent raconter et qu'est-ce que les gens peuvent dire, peu importe qu'est-ce qu'ils disent, peu importe qu'est-ce qu'ils ramènent, peu importe l'origine ou la source de ce qu'ils ramènent comme objection, car il n'y a aucune considération à donner à ces paroles-là à côté de la vérité qui vient du Coran et de la Sunna. Et donc, quand il dit « ne sois pas du nombre de ceux qui doutent », ça c'est un commandement, car la vérité, elle vient de ton Seigneur, et c'est la vérité. Et ce qui reste en dehors, sont des doutes et des suppositions, et on n'a pas à donner aucune importance, aucune place à ces doutes et à ces ambiguïtés et à ces suppositions. Donc, la vérité, elle est claire, alors, laisse les fossés au bord du chemin. T'as pas besoin de t'occuper de qu'est-ce qui est en dehors du chemin, c'est pas important. Le cheikh il dit ensuite que les autres positions qui sont mentionnées sur les différentes questions qui sont en contradiction avec la vérité, les gens parfois ils divergent entre eux, mais il ne faut pas donner d'importance à toutes les divergences. Comme si certaines personnes parfois ils mentionnent la divergence comme si c'était un argument ou une preuve de permissibilité de faire ce que tu veux. En voulant dire que certaines personnes, si tu leur dis il y a une divergence sur un sujet dans l'islam, alors pour eux ça veut dire, dans ce cas-là ça veut dire qu'on peut prendre la position qui nous plaît et faire ce qu'on veut, parce que il y a divergence. Non, c'est pas ça que ça signifie la divergence. La divergence, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont eu des différentes positions, et notre devoir vis-à-vis de ces différentes positions-là, c'est de les observer, de les vérifier et de prendre la position qui est supportée par la preuve parmi ces divergences-là. Il dit pourquoi? Parce que la divergence parfois peut être causée par des efforts de jugement de la part des ulama, et la divergence peut aussi être parfois due à des passions que les gens ont suivies, qui ont fait que par la suite les gens ont divergé entre eux. Et donc, il explique que la divergence en elle-même fait partie de la nature humaine. La divergence en elle-même, ça fait partie de la nature humaine, et Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne ça dans le Coran de façon très claire. Il dit Al-haqqu min rabbik, il dit wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum. Donc c'est le verset 118 et 119, mais la sourate n'est pas écrite, je vais vous le mentionner. C'est ça, le verset c'est illa man rahima wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Ok, le verset il est le verset 118 et 119 dans Surat Hud. Le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens d'une seule communauté, or ils ne cessent d'être en désaccord entre eux, excepté ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Donc, la divergence, elle existe, et ça fait partie de la nature de l'homme, de diverger. Mais, le cheikh il explique et il dit que l'obligation, c'est de suivre la preuve. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59 dans Surat An-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Et il dit ensuite le cheikh: wa illa
الاختلاف موجود والمذاهب موجودة وهذه حكمة من الله عز وجل للابتلاء والامتحان ولكن علينا أن نرجع إلى الحق ونأخذ به ولا نلتفت إلى ما خالفه من قول فلان أو قول علان. الحق هو رائدنا وهو هدفنا، فإذا اتضح فلا خيار لأحد. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Donc le cheikh il dit maintenant donc comme on a expliqué, s'il y a une divergence, on doit le ramener à Allah et à son messager. Sinon la divergence, il y en aura toujours. Il y a plein de différentes positions, différentes écoles de pensée, différentes écoles de fiqh. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait la divergence par sa sagesse, pour mettre les hommes à l'épreuve et pour les tester. Mais notre devoir, c'est de revenir à la vérité et de prendre qu'est-ce qui est établi sur la vérité et de ne pas se tourner vers la parole d'un tel ou d'un tel. Qu'est-ce que X a dit ou Y a dit, ça c'est tout à fait insignifiant pour nous, puisque l'important pour nous c'est la vérité elle-même, qu'est-ce qui est supporté par la parole d'Allah et de son messager. Et donc, c'est ça notre but, c'est la vérité. Notre objectif et notre but, c'est la vérité. Et donc, une fois que cette vérité est clarifiée, eh bien, il n'y a pas de choix par la suite pour quiconque dans sa façon d'agir. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 36 dans Surat Al-Ahzab, ce qui signifie, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah a décrété, une fois que Allah et son messager ont décrété d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir dans leurs affaires. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Le cheikh il dit: يقول الناس الآن هذه مسألة فيها خلاف، ما يتعين علينا أننا نأخذ بقول فلان لأن فيه مخالفا له، والعلم لا يحجر على فلان. هذه مسألة قال فيها العالم الفلاني والعالم الفلاني، ويذهب عدد مذاهب، يذهب يعدد مذاهب ويريد المخرج من الحق ويريد التخلص من الحق إلى أقوال الناس، يحسب أن أقوال الناس تنفعه أو تفيده، وهذا نسمعه ونقرأه الآن. يقولون هذه مسألة فيها خلاف، حجاب المرأة فيه خلاف، كذا فيه خلاف، ثم يذهبون ويعرضون عن الحق، يعرضون علينا الخلاف. نقول يا جماعة، الذي يعنينا هو الحق، لا يعنينا الخلاف، فمن كان معه الحق اتبعناه وتركنا ما عداه، وهذه هي القاعدة. Donc le cheikh il dit, il y a des gens qui nous disent aujourd'hui, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vous disent cette question, il y a des divergences à son sujet. Et le cheikh il dit, les gens ils disent ça maintenant. Cette question, c'est une question de divergence. Il y a beaucoup de divergences. Mais qu'est-ce qui est obligatoire pour nous? C'est de prendre, il dit, c'est ça. Il dit, les gens disent aujourd'hui, il y a une question, cette question, il y a des divergences dedans. À son sujet, il y a des divergences et tout. C'est pas obligatoire pour nous de prendre la parole d'un tel ou la parole d'un tel, alors qu'il y a quelqu'un qui l'a contredit ou qui a été en contradiction avec lui. La science, elle ne se limite pas à telle personne ou à telle personne.
ou bien dans cette question, tel savant a dit telle parole et l'autre savant a dit telle autre parole, et il commence à énumérer les différentes écoles et les différentes positions, les différents ulama. Et la raison pourquoi il fait ça, c'est parce qu'il veut sortir de la vérité. Il veut sortir la vérité, il veut se débarrasser de la vérité en utilisant les paroles des gens, la parole des hommes. C'est comme on dit des fois, quand quelqu'un veut noyer le poisson, il te ramène plein de positions différentes. Après il te dit, tel savant a dit ça, tel savant a dit celle-là, tel savant a dit l'autre position, tel savant a dit une autre position. Et l'autre il a dit ça, l'autre il a dit ça. Là tu es devant tout ça, tu es confus. Maintenant tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais? C'est comme s'il essaie de noyer le poisson en disant, ben étant donné qu'il y a tellement de divergences, finalement, on va suivre ce qu'on veut. Et la raison pourquoi il fait ça, c'est parce qu'il veut se tourner et se débarrasser de la vérité. Il ne veut pas suivre ce qui est établi par les preuves, il veut suivre sa passion. Oui, exact. Et donc le cheikh il dit, il pense que les paroles des gens et les positions des gens vont lui profiter en quelque chose. Et ça on l'entend aujourd'hui et on le lit. Il dit, ces gens-là disent que c'est une question, par exemple, il y a des divergences à son sujet, et il donne comme exemple, il va mentionner le hijab de la femme. Ils disent, mais il y a des divergences sur le hijab de la femme. Ou bien, il y a des divergences sur tel sujet. Il y a des divergences sur tel sujet. Chaque chose qu'ils veulent essayer de remettre en question, ils ramènent des divergences. Des fois, il n'y en a pas de divergences, ils en inventent. Il n'y a pas de divergences, ils inventent des divergences qui n'existent même pas. Subhanallah. Je me rappelle un sujet, par exemple, l'apostasie, le fait que l'apostat dans l'islam, c'est-à-dire la punition pour l'apostasie, c'est la peine de mort. Et tu vois un de ces individus qui ramène une divergence, qui dit, oh mais finalement il y a des divergences entre les ulama sur ça, il n'y a pas l'unanimité. Et quand tu regardes où est-ce qu'elle est la divergence, il n'y en a pas. Quand tu regardes dans les livres des ulama sur l'apostasie, il y a un consensus là-dessus. Donc comment quelqu'un vient, il ramène une divergence qui n'existe même pas, Subhanallah. Donc ça c'est des trucs que les gens utilisent aujourd'hui. Des fois il n'y a pas de divergence, ils en ramènent, ils en inventent même. Subhanallah. D'accord? Donc il faut faire attention à ça, c'est le nouveau style maintenant. Et ils pensent que la divergence est une preuve en leur faveur pour justement se détourner de la vérité. Ils disent, comme par exemple la divergence sur, comme la divergence sur le hijab, d'accord? Il n'y a pas de divergence sur le hijab, mais eux ils vont ramener une divergence, qui n'existe pas pour essayer de mettre des doutes, et de suivre leur passion là-dessus. Ou peut-être qu'ils vont pas spécifier clairement s'il y a une divergence, c'est à quel niveau il y a la divergence. Donc, par exemple, si c'est la question du visage de la femme, est-ce qu'elle doit le couvrir ou non? Oui, là-dessus il y a une divergence, mais sur le hijab en lui-même, il n'y a pas de divergence. C'est des éléments de la question, il y a des divergences sur certains éléments, mais pas sur la question de fond. D'accord? Donc ça, il faut pas mélanger les choses dans des cas comme ça. Il y en a des gens qui sont des spécialistes pour, comme on dit, noyer le poisson. Ils veulent égarer les gens. Subhanallah. Donc, il commence à te présenter des divergences. Le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est important? C'est pas les divergences. Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est la vérité. Où est-ce qu'elle est la vérité dans ces divergences-là? Il y a des divergences, oui, ok, peut-être qu'il y a des divergences dans certains sujets, oui, c'est vrai. Mais c'est quoi la vérité parmi ces divergences-là? Il y a une vérité, même s'il y a des divergences. C'est ça qui est important, de connaître qu'est-ce qui est vrai, et pas de connaître la divergence. Sinon, si on veut parler de divergence, on va dire, est-ce qu'il y a une divergence sur l'existence de Dieu? Si on parle de divergence, on va dire oui, il y a des êtres humains qui disent que Dieu n'existe pas, donc ça veut dire qu'il y a une divergence.
Est-ce qu'on va tenir compte de toute personne qui diverge sur un sujet, qu'on va prendre en considération sa parole, puis on va en faire une divergence, alors que cette divergence-là, elle n'a même pas de poids? Donc c'est pas n'importe qui dont on tient compte de sa divergence. Ça c'est important de comprendre aussi. C'est pas n'importe qui peut ramener une divergence, on va tenir compte de cette divergence-là. C'est comme les chrétiens vont nous dire, ouais mais il y a une divergence sur la divinité de Jésus. Non, il n'y a pas de divergence là-dessus. Vous avez divergé avec la vérité dans ce sujet-là, mais il n'y a pas de divergence là-dessus. Il n'y a pas de divergence sur l'existence d'Allah. Vous avez divergé de la vérité. Vous avez contredit la vérité sur cette question-là. Mais la vérité, c'est que Allah existe. Et ça, c'est quelque chose, on ne peut même pas en douter, tellement que c'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Afillahi shak. Y a-t-il un doute à propos d'Allah? Non. C'est dans la fitra, c'est dans la nature même de l'être humain de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit Al-haqqu min rabbik fala takunanna min al-mumtarin. هذا هو الدين. الدين اتباع الحق، اتباع الدليل من الكتاب والسنة، وليس الدين بالخلاف وأقوال الناس أبدا. لو وكلنا الله إلى الأقوال لضللنا ولضعنا، ولكن الله برحمته جعل لنا طريقا مستقيما وهو الكتاب والسنة، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم قال, donc on va terminer d'expliquer ça. Le cheikh dit donc la vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre de ceux qui doutent. C'est ça la religion, c'est de suivre la vérité, de suivre la preuve du Coran et de la Sunna, et non pas de suivre les divergences et les paroles des gens. Si Allah nous avait ramené à nous référer aux paroles des gens pour connaître le droit chemin, on serait égaré. S'il nous avait référé aux divergences et aux paroles des gens, on serait égaré. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il nous a mis un chemin droit. Et ce chemin droit, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Le Sirat al-Mustaqim, c'est le Coran et la Sunna. C'est ça le Sirat al-Mustaqim. C'est le Coran et la Sunna. C'est ça le droit chemin. Et donc, il cite le verset 153 dans Surat al-Baqarah, dans Surat al-An'am. Et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude. Alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser de son chemin. Voilà ce en quoi il vous enjoint. 153 dans Surat al-An'am. Voilà en quoi il vous enjoint pour que vous puissiez atteindre la piété. Après le cheikh il continue la suite du verset, il dit وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ يعني لكل وجهة هو موليها ولكل يعني لكل أمة وجهة يعني قبلة إليها يتجهون في عباداتهم فاليهود لهم قبلة والنصارى لهم قبلة والمسلمون لهم قبلة ولكل وجهة هو موليها يعني متوجه إليها. Donc le cheikh il explique que chaque nation il a une direction qu'elle suit, vers laquelle elle s'oriente dans ses adorations. Donc les juifs ils ont une direction, les chrétiens ils ont une direction et les musulmans ils ont une direction. Et donc chacun a une direction vers laquelle il se tourne. وهذا كما في قوله تعالى كما في الآية السابقة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أنت لست بتابع قبلتهم لأنك على الحق والله أمرك بهذه القبلة وهذا فيه تأسيس لهم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى قبلتهم
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك يعني عنادا وتكبرا وما أنت بتابع قبلتهم لأنك على الحق ولكن تترك الحق ولن تترك الحق لأجلهم أبدا هذا تأسيس لهم هذا تيئيس لهم هذا تيئيس لهم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset précédent et si tu donnais aux gens du livre toutes les preuves, tous les signes, ils ne suivraient jamais ta qibla, ils ne suivraient jamais ta direction et toi tu ne suivras pas leur direction et les uns d'entre eux ne suivent pas la direction des autres. Il dit tu ne vas pas suivre leur qibla parce que ta qibla elle est la vérité. Ta direction à toi c'est la vérité et c'est Allah qui t'a ordonné de suivre cette direction-là et ça c'est pour couper l'espoir des kuffars et des mushrikines et des munafiqines de penser que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait revenir vers son ancienne qibla. Donc c'est pour couper leur espoir, pour qu'ils sachent que non, c'est fini, il n'y a pas d'espoir de revenir. La vérité c'est de se tourner vers la Kaaba. C'est ça la qibla pour les musulmans. Et il dit, si tu donnais aux gens du livre toutes les preuves, tous les signes, ils ne suivraient pas ta qibla. C'est-à-dire par opposition et par orgueil, par arrogance. Et toi, tu ne suivras pas leur qibla, leur direction, parce que toi, tu es sur la vérité. Donc, tu ne vas pas abandonner la vérité pour eux. Ça, c'est pour couper leur espoir aussi, encore une fois. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ فإذا كانوا هم مختلفين في القبلة فيما بينهم فكيف يتبعون قبلتك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit si eux ils vont pas suivre les uns les autres ils vont pas se suivre dans leur qibla à eux donc comment si eux ils sont en divergence au sujet de leur qibla entre eux comment ils vont te suivre toi ô messager. وهنا يقول ولكل وجهة أي قبلة وقيل معنى قوله ولكل وجهة أي قصد ونية لأن النيات الناس تختلف نياتهم ومقاصدهم فكل له قصد في عمل خيرا في عمله خيرا أو شرا هو موليها أي مستقبلها فليس العبرة بوجود القبلة المتعددة عند اليهود أو عند النصارى أو عند المسلمين بل العبرة بالقبلة الصحيحة والقبلة الصحيحة هي الكعبة. لماذا هي الكعبة؟ لأن الله أمر بالتوجه إليها وما هو عن هوى مثل اليهود والنصارى يتبعون أهواءهم بل عن أمر الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il dit chacun il a sa direction, c'est-à-dire les juifs ils ont leur direction, les chrétiens ils ont leur direction, les musulmans ils ont leur direction. Et certains ont expliqué que la direction ici ça voulait dire en fait l'intention ou l'objectif ou le but. Et pourquoi? Parce que les gens ils ont divergence dans leurs intentions et dans leurs objectifs et dans leurs buts. Et donc chacun il agit en bien ou en mal selon son intention et son objectif. C'est-à-dire il se tourne dans sa direction, chacun il a sa direction dans laquelle il se tourne. Et le cheikh il dit ensuite il dit فالعبرة. Donc qu'est-ce qui est important? La leçon là-dedans c'est quoi? C'est pas de savoir qu'il y a plusieurs qibla, qu'il y a un qibla des juifs, qibla des chrétiens, qibla des musulmans. L'important et la leçon qu'on doit tirer là-dedans, c'est qu'il y a une qibla, il y a une direction qui est vraie. Il y a une qibla qui est vraie et c'est la Kaaba. Et pourquoi c'est la Kaaba qui est la bonne direction? Parce que c'est Allah qui nous a ordonné de nous tourner vers cette qibla-là. C'est pas basé sur les passions, contrairement aux juifs et aux chrétiens qui suivent leurs passions.
mais c'est basé sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال عز وجل فاستبقوا الخيرات. الواجب على المسلم أنه يقبل على الطاعة ولا يشتغل بالخلافات ولا يشتغل بالآراء وأقوال الناس لا يشتغل بذلك عن العمل، لأن بعض الناس أو كثيرا منهم إنما همهم القيل والقال، قال فلان وقال فلان، اختلفوا في كذا وقالوا كذا، وليس عنده عمل ولا يهتم بالعمل، وإنما همه إظهار الأقوال والاختلافات، أما العمل فلا يهمه. هذه صفة أهل الضلال والعياذ بالله. Donc le cheikh il cite ensuite la suite du passage dans le verset وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Qu'est-ce que ça veut dire فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ? Ça veut dire rivaliser, compétitionner les uns avec les autres dans le bien, dans les bonnes œuvres. Parce que c'est ça qui est obligatoire pour le musulman, c'est de se tourner vers l'obéissance, de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, pas de se préoccuper et de s'occuper des divergences seulement et des différentes opinions et des positions des gens et qu'est-ce qu'un tel a dit et qu'est-ce qu'un tel a dit, parce qu'il y en a des gens, c'est juste ça qu'ils savent faire, parler des divergences et qu'est-ce qu'un tel a dit et qu'est-ce que l'autre a dit, et ils délaissent les œuvres et les actions et ils ne se concentrent pas du tout sur le fait de faire les œuvres, et ils pensent qu'à faire paraître les divergences et les différentes positions des gens. Ça c'est la description, la caractéristique des gens de l'égarement. Donc le cheikh il dit que Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le verset فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ لَا تَشْتَغِلُوا بِالْآرَاءِ وَالْأَقْوَالِ وَالْوِجْهَاتِ وَإِنَّمَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Donc il dit compétitionnez dans le bien, dans les bonnes choses. Ne vous préoccupez pas juste des différentes opinions et des paroles et des points de vue, mais préoccupez-vous de faire la compétition entre vous dans les biens, dans les bonnes choses. ومن استباق الخيرات التوجه إلى الكعبة وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الخير، ولا تلتفت إلى أقوال فلان أو علان أو اليهود أو النصارى أو المذاهب الفلانية. عليك أن تهتم بالعمل واعرف الحق واعمل بموجبه. وقال فاستبقوا الخيرات. وفي آيات أخرى قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وفي آية أخرى قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا وسارعوا معناه المبادرة بالعمل الصالح قبل أن يفوت لأن عمر الإنسان محدود وأجله قريب وأجله مخفي عنه لا يعلم متى يموت. قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعليك بالمبادرة أيها المسلم إلى العمل الصالح قبل أن يأتيك الموت فتحرم من العمل. وإذا مات بني آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui, puis on va expliquer qu'est-ce qu'on vient de lire en arabe, puis on va s'arrêter là. Le cheikh il explique que parmi les choses qui font partie de rivaliser dans le bien, il y a le fait de se tourner vers la Kaaba et d'obéir à l'ordre d'Allah. Il y a un bien pour nous dans ça. Donc ne te tourne pas vers les positions des gens, les paroles des gens, qu'est-ce qu'un tel a dit, qu'est-ce que l'autre a dit, qu'est-ce que les juifs ont dit, qu'est-ce que les chrétiens ont dit, qu'est-ce que les différentes écoles ont dit,
concentre-toi sur l'action et connais la vérité et agis selon la vérité. C'est ça l'important. Hein? Des fois, il y a des gens, tu leur mentionnes une question, tu leur dis, ils te demandent par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à telle ou telle chose. Et toi, tu leur rappelles, tu leur mentionnes qu'est-ce qui est obligatoire selon ce que tu sais de la vérité du Coran et de la Sunna à ce sujet-là. Et tu leur dis, Allah subhanahu wa ta'ala a dit telle chose, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit telle chose, et c'est ça que tu dois faire. Après, ils te reviennent quelque temps après, ils te disent, ya akhi, j'ai fait des recherches, finalement j'ai trouvé qu'il y a divergence dans cette question, et les ulama ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Et là ils te disent, mais pourquoi toi, quand tu m'as répondu, tu m'as pas dit qu'il y a divergence, tu m'as pas mentionné les différentes positions, hein? Alors j'ai dit, mon obligation, c'est pas de te mentionner toutes les divergences. Mon obligation, c'est d'expliquer qu'est-ce qui est vrai selon le Coran et la Sunna et qu'est-ce qui est établi par les preuves. Maintenant, si d'autres ont divergé et ont d'autres opinions, ça c'est leurs opinions à eux. Hein? Mais pour moi, la vérité, c'est ça. Parmi ces divergences-là, il y a une vérité, et cette vérité, c'est celle que je t'ai mentionnée. Donc, j'ai pas l'obligation de t'énumérer s'il y a 100 positions, je vais t'énumérer les 100 positions qui existent, et à la fin, tu vas choisir quoi? Tu vas choisir au hasard, laquelle est la bonne? Ouais, c'est ça, c'est pas correct. Même si tu connais la divergence, si tu connais pas la façon comment distinguer entre celle qui est vraie et celle qui est pas vraie, le fait de connaître la divergence ne va rien faire pour toi. Au contraire, ça va te confondre encore plus. Hein? Donc c'est ça, et surtout quand des gens sont des gens qui sont des débutants dans la religion, ou des gens qui connaissent pas bien le fiqh, des choses comme ça, comprennent pas les preuves, tu leur mentionnes ça, ils vont être encore plus mélangés si tu leur dis ça comme ça. Donc le cheikh il dit, wastabiqul khairat, donc cherche la vérité, fais des efforts vers le bien. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, c'est le verset 133 dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ici qu'est-ce qui signifie la même chose, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ, c'est-à-dire concourez au pardon de votre Seigneur, c'est-à-dire faites la course, précipitez-vous les uns contre les autres vers le pardon de votre Seigneur, et un jardin, un paradis large comme les cieux et la terre préparés pour les pieux. Et l'autre verset dans Surat Al-Hadid, le verset 21, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne encore l'idée de compétition entre les croyants dans le bien, le verset 21, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, hâtez-vous, sabiqu, c'est-à-dire dépêchez-vous et faites la course les uns contre les autres vers le pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah et son messager. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous encourage toujours à faire la compétition dans le bien et à se précipiter dans le bien. Le dernier c'était Surat Al-Hadid, le verset 21, et la Surat précédente, Al-Imran, le verset 133. Naam. Donc dans tous ces versets-là, il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, de compétitionner et de faire des efforts pour compétitionner dans la vérité. Et naam. Il dit, il faut compétitionner et se précipiter, se dépêcher à faire des bonnes œuvres avant la mort. Parce que on ne sait pas notre vie, combien de temps elle va durer. Peut-être que notre fin, elle est proche. Notre terme, il est caché de nous. Et donc, on ne sait pas quand est-ce que va venir notre mort. Donc, il faut en profiter pendant qu'on est vivant de faire des bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 34 dans Surat Luqman, aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain et aucune âme ne sait dans quelle terre elle va mourir. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.
Demain, on continuera la suite de cette explication dans le fait de compétitionner et de se précipiter dans les choses de bien. On parlera de ça encore, Inch'Allah, demain. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Dans ce cours, Subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.